السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں ایاز اسلم۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے دیامر بھاشا ڈیم کو ملکی معیشت کے لیے مستقبل کی شہرک قرار دیا ہے اور اس منصوبے کو 2029 کی بجائے 2026 میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد دیتے ہوئے عزم ظاہر کیا ہے کہ ملک میں تمام اقلیتوں کے آئینی حقوق بنائے جائیں گے۔ پاکستان نے افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ افغان علاقے سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کرے۔ این 33 انگو کی نشست خالی نشست کے لیے ضمنی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ شاہ سلمان انسانی ہمدردی امداد اور سہولت مرکز نے سال 2022 کے لیے خوراک کی فراہمی یقینی بنانے میں مدد دینے کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ گلگت بلتستان کے آفات سے نمٹنے کے ادارے نے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئر سے بننے والی شسپر جھیل سے آنے والے سیلاب کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات میں اضافہ کر دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر نے آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر اور کشمیر کی تحریک آزادی کے ممتاز رہنما میر وائز مولوی محمد یوسف شاہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، جن کی 55ویں برسی کل منائی جائے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت اور مقبوضہ وادی کی جیلوں میں قید کشمیری رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کے لیے مودی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ بھارت اپنے ملک میں کرونا وائرس کی ہلاکتوں کے بارے میں عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کو جھٹلا رہا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں کرونا وائرس سے 40 لاکھ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی افواج نے یوکرین کے جنوب مشرقی شہر ماریوپول پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے ایاز اسلم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ دیامر بھاشا ڈیم کی تکمیل مستقبل میں ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرے گی۔ دیامر میں آج دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیم سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور زرعی سرگرمیاں بڑھیں گی۔ وزیر اعظم نے ٹیم کو کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی تاکہ منصوبے کو 2029 کی بجائے 2026 تک مکمل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس کی جلد تکمیل کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے سال بھر ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے 13 کلومیٹر طویل بابوسر ٹاپ ٹنل تعمیر کرنے کا اعلان کیا اور حکام کو اس حوالے سے جائزہ رپورٹ ان کے دفتر میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو علاقے کی آبادی کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے علاقے میں جدید سہولیات سے لیس ہسپتال کی تعمیر سے متعلق رپورٹ 1 ہفتے میں پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اس سے قبل چیئرمین وابڈا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین نے وزیر اعظم کو دیامر بھاشا ڈیم منصوبے پر جاری تعمیراتی کام سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کثیر المقاصد دیامر بھاشا ڈیم پاکستان کے لیے پانی کی فراہمی یقینی بنانے اور آلودگی سے پاک توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں امید ظاہر کی کہ یہ منصوبہ 2026-27 تک مکمل ہو سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے 2029 تک مکمل کیا جانا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ہم تعمیر پاکستان کے لیے تن من ایک کر دیں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگر اور بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مقصی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ عہدہ سنبھالنے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے ملک کی اقتصادی اور معاشی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم نے ملک میں جمہوری استحکام اور عوامی بھلائی کے لیے مل جل کر کام کرنے کے لیے دونوں رہنماؤں کے عزم کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری آج اپنا سالانہ مذہبی تہوار ایسٹر منا رہی ہے۔ اس موقع پر ملک بھر کے گرجا گھروں میں خصوصی سروسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایسٹر کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے آج ایک پیغام میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بے پناہ محبت اور عقیدت مسلمانوں اور مسیحیوں میں قدر مشترک ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسیحی برادری نے قیام پاکستان سے لے کر اس کی ترقی تک ہر مرحلے میں تاریخی کردار ادا کیا ہے اور تعلیم، صحت اور دفاع سمیت تمام شعبوں میں شاندار خدمات سر انجام دی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ مسیحی برادری سمیت تمام غیر مسلم پاکستانی ہمارا قابل فخر اثاثہ اور طاقت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے غیر مسلم پاکستانیوں کی ترقی، فلاح و بہبود اور ان کو آئینی حقوق کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی، دنیا میں امن اور محبت کے فروغ اور تنازعات اور نفرت کے خاتمے کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل کی۔ سندھ کے اقلیتی امور کے وزیر گیان سنگھ اسرانی نے بھی ایسٹر کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی مسیحی برادری اس تہوار کو آزادی اور مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اقلیتوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ اقدامات کیے ہیں۔ گیان چند نے کہا کہ ایسٹر ہمیں قربانی، درگزر، محبت کے راستے پر چلنا سکھاتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود نے کہا ہے کہ پاکستان میں تمام فیصلے آئین اور قانون کے دائرہ کار میں کیے جائیں گے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون مضبوط ادارے دیکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے قومی اور پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اربوں ڈالر کے اسکینڈل اب سامنے آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ نے اس موقع پر کہا کہ پنجاب میں 15 روز تک کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے ارکان گزشتہ روز اسمبلی اجلاس میں اس وقت بھی پرامن رہے جب تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے بعض ارکان نے ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری کو زد و کوب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے نئے منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز آج رات 8 بجے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ نامور صحافیوں کے خلاف ظالمانہ کارروائیوں پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور اس سلسلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان جرائم کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ مظالم کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے گزشتہ رات کراچی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کراچی ملک میں سب سے بڑا ٹیکس ادا کرنے والا شہر ہے جس کو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان نے افغانستان کی سرزمین سے ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ پاک افغان سرحد پر حالیہ واقعات کے حوالے سے صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان کے اندر کارروائیوں کے لیے دہشت گرد افغان سرزمین کا کھلم کھلا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پاک افغان سرحد پر امن و استحکام قائم رکھنے کے حوالے سے ہماری کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان گزشتہ کئی ماہ سے اپنی طویل مشترکہ سرحد پر ادارہ جاتی ذرائع سے مؤثر رابطے اور سیکیورٹی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے سرحدی علاقے میں تحریک طالبان پاکستان سمیت کالعدم دہشت گرد گروہوں سے وابستہ عناصر پاکستان کی سرحد پر سیکیورٹی چوکیوں پر حملہ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں کئی پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی خود مختار حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ دونوں برادر ملکوں کے لیے امن اور خوشحالی کے لیے پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ شاہ سلمان انسانی ہمدردی کے امدادی مرکز نے ایک منصوبہ شروع کیا ہے جس کے تحت سال 2022 کے لیے خوراک کی فراہمی میں مدد دینے کے لیے پاکستان میں خوراک کے 75,000 پیکج تقسیم کیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے تمام صوبوں میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے تعاون سے تقسیم کا عمل 3 مرحلوں میں مکمل ہوگا۔ پہلے مرحلے کے تحت رمضان المبارک کے دوران خوراک کے 25,000 پیکج تقسیم کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کے تحت تقریباً 1,75,000 افراد کو فائدہ ہوگا جن میں سندھ کے 9 اور پنجاب کے 3 اضلاع کے افراد اور گلگت بلتستان کے ضلع رونڈو کے متاثرین زلزلہ شامل ہیں۔ ہر پیکج کا وزن 97 کلو گرام ہے جس میں سے 80 کلو گرام آٹا، 5 لیٹر پکانے کا تیل، 5 کلو گرام چینی، 5 کلو گرام دال چنا اور 2 کلو گرام کھجوریں ہیں جو رمضان کے پورے مہینے میں ایک خاندان کے لیے کافی ہوں گی۔ دوسرا مرحلہ آئندہ ماہ جولائی میں شروع ہوگا۔ خوراک کے 25,000 پیکج خیبر پختونخوا میں تقسیم کیے جائیں گے۔ تیسرا مرحلہ رواں سال اکتوبر میں شروع ہوگا تاکہ انسانی ہمدردی کے تحت خوراک کے بحران سے نمٹا جائے اور ملک بھر میں اس کی ضروریات پوری کی جائیں۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان بنیادی نوعیت کا ایک سروے کر رہا ہے جس کے تحت معاشرے کے انتہائی پسماندہ طبقے کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔
یہ جائزہ غیر رسمی شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین، مذہبی اقلیتوں اور محنت کشوں تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس میں خصوصی افراد، خواجہ سراؤں اور شعبہ صحت کے کارکن بھی شامل ہوں گے۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا ایک مختصر جائزہ ہوگا۔ کمیشن نے کہا کہ درست اور متوازن معلومات کو یقینی بنانے کے لیے مختلف ذرائع سے کام لیا جائے گا۔ انسداد منشیات فورس نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں جاری کارروائیوں کے دوران 42.6 کلو گرام چرس، 133 گرام ہیروئن اور 553 گرام آئی سمیت 43 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کی ہیں اور 7 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ نے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے لیے تعلیم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کو ایک خصوصی انٹرویو میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب نے کہا کہ یونیورسٹی کے ہزاروں طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ پیف اسکالرشپ کے تحت طلبہ کو لاکھوں روپے کے وظائف دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں مختلف ترقیاتی اور تعلیمی منصوبوں کی تکمیل کے لیے 12 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رقم ترقیاتی بجٹ، سرکاری گرانٹ، سرکاری اور نجی شراکت داری اور یونیورسٹی کے اپنے مسائل سے شروع کردہ منصوبوں سے حاصل کی گئی ہے۔ این-33 ہنگو کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور اب ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی اور بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق این-33 کی نشست کے لیے 5 امیدواروں میں مقابلہ ہے۔ ان میں عوامی نیشنل پارٹی کے سعید عمر، جمعیت علماء اسلام فے کے عبید اللہ، تحریک انصاف کے ندیم خان اور 2 آزاد امیدوار عتیق احمد اور محمد سعید شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نگرانی اور ضمنی انتخابات سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے پشاور میں صبح الیکشن کمشنر کے دفتر میں کنٹرول روم قائم کر دیا ہے۔ یہ نشست قومی اسمبلی کے رکن خیال زمان کے انتقال سے خالی ہوئی تھی۔ 3 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کا حامل ونڈر ڈیم منصوبہ 2025 میں مکمل ہوگا۔ وابڈا کے ایک عہدیدار کے مطابق ونڈر ڈیم میں 54,000 ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی اور اس سے 10,000 ایکڑ زرعی اراضی کو سیراب کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈیم کی تکمیل سے علاقے میں زراعت اور افزائش حیوانات کے شعبوں میں ترقی ہوگی۔ گلگت بلتستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے درجہ حرارت میں اضافے اور گرمی کی لہر کے پیش نظر گلیشیئر سے بننے والی جھیل سے آنے والے سیلاب کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیاریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ادارے کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ موجودہ لہر کا پگھلتے ہوئے شسپر گلیشیئر پر اتنا اثر نہیں پڑا جو ہنزا کے گاؤں حسن آباد کے نواح میں ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے ادارے کی صورتحال کی جو رپورٹ بھیجی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وادی میں درجہ حرارت میں اضافے کے نتیجے میں شسپر گلیشیئر سے بننے والی جھیل کے پھیلاؤ میں اضافے سے سیلاب آ سکتا ہے۔ کشمیر کی تحریک آزادی کے ممتاز رہنما، معروف عالم دین اور آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر میر وائس مولوی محمد یوسف شاہ کی 55ویں برسی کل منائی جائے گی۔ میر وائس مرحوم کی خدمات کی یاد میں مظفر آباد میں ایک تقریب ہوگی۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر میر وائس محمد یوسف شاہ کو ان کی مخلصانہ سماجی، سیاسی اور مذہبی خدمات پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ میر وائس محمد یوسف شاہ بھارت کے شکنجے سے کشمیر کے لوگوں کو آزاد کرانے کے حقیقی علمبردار تھے۔ بیرسٹر سلطان محمود نے کہا کہ میر وائس یوسف شاہ ایک دانشور بھی تھے جنہوں نے ریاست کو ترقی، خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا اور مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا گیا۔ قرآن پاک کا کشمیری زبان میں ترجمہ و تفسیر ان کے بڑے کارناموں میں شمار ہوتا ہے۔ صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ کشمیر کے لوگوں کی جاری آزادی کی جدوجہد ایک جائز جدوجہد ہے اور بھارت کو ہر دھرمی چھوڑ کر کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا چاہیے۔ موجودہ حکومت اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرتی رہے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے بھارت اور مقبوضہ علاقے کی مختلف جیلوں میں نظر بند تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ زمردہ حبیب، جمیل میر اور ڈاکٹر موصف سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ مودی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ اور آسیہ اندرابی سمیت کشمیری سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کر دیں۔ حریت رہنما نے آزادی پسند رہنما اویس حمید وانی کو بھی شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارتی پولیس نے
एस हमीद वानी को 18 अप्रैल 1998 को श्रीनगर के इलाके सूरा से गिरफ्तारी के दौरान शहीद कर दिया था। उधर जिला बडगाम के इलाके बेरोवा में आज पथराव के एक वाक़े में कम से कम 6 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। दरिया इस्लाम भारत के तहकीकाती इदारे NIA और हाल ही में कायम किए गए रियासती तहकीकाती इदारे SIA की मुश्तरका टीम ने जेल में नज़रबंद मारूफ कश्मीरी सहाफ़ी फहद शाह के श्रीनगर में दफ्तर और रिहाइश गाह पर छापे मारे। सोशल मीडिया पर जाली मुकाबले के मुतासरीन की तस्वीरें पोस्ट करने के इल्ज़ाम में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के ज़ालिमाना कानून का निशाना बनने वाले फहद शाह इस वक्त कुपवाड़ा जेल में नज़रबंद हैं। जापान के सबसे बड़े और पुराने अंग्रेजी रोज़नामे दी जापान टाइम्स ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में तकरीर की आज़ादी महदूद करने और सहाफ़ियों को हिरासा करने पर भारतीय हुक्काम को शदीद नुक्ताचीनी का निशाना बनाया है। अखबार ने अपनी ताज़ा तरीन नशात में इस जानिब इशारा किया है कि सहाफ़ी आसिफ सुल्तान की मुख्तलिफ काले कवानीन के तहत बार बार गिरफ्तारी इस बात की मिसाल है कि भारतीय हुक्काम ने इजहार राय की आज़ादी को महदूद करने के लिए कानूनी निज़ाम को किस तरह जहर आलूद किया है। मारूफ आलमी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत कोरोना वायरस के बायस आलमी अमवात की रिपोर्ट के बारे में आलमी इदारे सेहत की तरफ से रिपोर्ट जारी करने की राह में रुकावटें डाल रहा है। एक आर्टिकल में अखबार ने लिखा है कि भारत उन शहरियों की तादाद को मुतनाज़ा बनाकर रिपोर्ट में ताख़ीर कर रहा है जो कोरोना वबा के बायस हलाक हो गए थे और इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने से रोक रहा है। अखबार ने कहा है कि भारत की जानिब से इस कोशिश से वाज़ेह होता है कि वबा के आदाद शुमार मोदी हुकूमत के लिए एक संगीन मसला है। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 के आखिर तक आलमी सतह पर 1.5 करोड़ अफराद हलाक हुए, जिनमें से 40 लाख अमवात भारत में हुई। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत अमवात की तादाद 5,20,000 बताती है। उधर कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने ये रिपोर्ट ट्विटर पर जारी की है और नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि 40 लाख अफराद भारतीय हुकूमत की गफलत से मौत के मुंह में गए, लेकिन नरेंद्र मोदी न खुद सच बोलते हैं और न दूसरों को बोलने देते हैं और अब भी झूठ बोल रहे हैं कि कोई भी ऑक्सीजन की कमी से हलाक नहीं हुआ। रूस ने दावा किया है कि उसकी फौज ने जनूबी यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है और उसने यूक्रेन के फौजियों को हथियार डालने का अल्टीमेटम दिया है। ताहम अल्टीमेटम दिए जाने के कई घंटे बाद भी यूक्रेन के फौजियों की तरफ से हथियार डालने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। उधर यूक्रेन की फौज ने बताया है कि मारियोपोल पर रूस के फ़ज़ाई हमले जारी हैं और बंदरगाह के करीब भी हमले किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन ने रूस का यह दावा गलत करार दिया है कि अहम साहली शहर मारियोपोल उसके कब्जे में चला गया है और कहा है कि यूक्रेन के फौजी आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये तरदीद यूक्रेन के वज़ीर आज़म डेनिस स्माइल ने एक बयान में की है जो उन्होंने गैर मुल्की न्यूज़ चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए दिया। अमेरिका की रियासत जनूबी कैरोलिना के एक शॉपिंग मॉल में फायरिंग के वाक़े में कम से कम 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। कनाडा के शहर टोरंटो की एक मस्जिद में नमाज तरावी के बाद नमाजियों पर फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। मकामी पुलिस ने बताया है कि नमाज अदा करके जाने वालों के एक ग्रुप पर चलती हुई गाड़ी से कम 6 गोलियां फायर की गईं। पुलिस का कहना है ये मालूम नहीं हो सका कि हमला आवरों की तादाद कितनी है। और शिमाली कोरिया ने अपनी जौहरी इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए एक नए किस्म के हथियार का तजुर्बा किया है। शिमाली कोरिया के सरकारी खबरसां इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह नया हथियार दूर तक निशाना लगाने वाले तोपखाने की हमला करने की ताकत बढ़ाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क के अहम रहनुमा किम जोंग उन ने मुल्क में जौहरी हथियार रखने वाली फोर्सेस के इस्तेदाद कार को मजीद बढ़ाने की हिदायत की है। इससे पहले जनूबी कोरिया ने कहा था कि शिमाली कोरिया ने गुज़िश्ता रात समुंदर में 2 मिसाइल दागे हैं। ये थी कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। अभी आपको आगाह करते हैं खेलों की खबरों से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जूनियर क्रिकेट के लिए फ्रेंचाइज पर मबनी T20 लीग के आगाज के लिए बोली का अमल शुरू किया है। इफ्तिताही टूर्नामेंट अक्टूबर में होगा जिसमें तमाम 6 PSL फ्रेंचाइजर्स को फ्रेंचाइज हासिल करने के हुकूक दिए जाएंगे। PCB के चेयरमैन रमीज राजा ने एक बयान में कहा है कि क्रिकेट बोर्ड का मकसद 15 से 19 साल की उम्र के खिलाड़ियों को ड्राफ्ट के जरिए मुंतखब करना है। उन्होंने कहा कि ये लीग शहरी सतह पर मुनाकिद होगी जिसमें ड्राफ्ट सिस्टम के जरिए बैनुल-अक़वामी मैचों के अहल खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। एशियाई क्रिकेट काउंसिल की जानिब से एशिया कप 2022 की मेज़बानी के हवाले से श्रीलंका क्रिकेट को डेडलाइन दे दी गई है। 2022 में एशिया कप की मेज़बानी श्रीलंका क्रिकेट के पास है, जबकि इवेंट 27 अगस्त से शेड्यूल्ड है। ताहम सरकारी श्रीलंका इस वक्त माली मुश्किलात से 2-4 है और मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल श्रीलंका क्रिकेट के साथ राबते में है। एसीसी का कहना है कि इस वक्त कहना मुश्किल है कि श्रीलंका एशिया कप की मेज़बानी कर सकेगा या नहीं, ताहम श्रीलंकन क्रिकेट इस वक्त एशिया कप की मेज़बानी के लिए पुरुमीद है। एसीसी का कहना है कि इवेंट में अभी वक्त है और क्रिकेट श्रीलंका को 27 जुलाई तक एशिया कप के बारे में बताने से मुतालिक कहा गया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अजमल ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपील की है कि मुल्क में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। मीडिया से गुफ्तगू में सईद अजमल ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में खेलों को फ़रोग़ नहीं दिया गया। ख्वाहिश है कि आइंदा ओलंपिक्स में 26 पाकिस्तान की टीमें जाएं। सईद अजमल ने कहा कि अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें करते रहना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर सियासी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज शान मसूद ने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में डर्बीशायर की जानिब से खेलते हुए अपनी पहली डबल सेंचुरी बनाई और इस तरह वो काउंटी क्रिकेट में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले पाकिस्तानी ओपनर बन गए। ससेक्स के खिलाफ मैच में डर्बीशायर की जानिब से खेलते हुए शान मसूद ने 239 रन बनाए, जिसकी बदौलत उनकी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 505 रन बना सकी। उज़्बेकिस्तान की कौमी हॉकी टीम एशिया कप क्वालिफाइंग राउंड से कबल अपनी सलाहियतों में बेहतरी के लिए तरबियत और मुकाबलों के लिए रवां माह की 22 तारीख को लाहौर पहुंचेगी। उज़्बेकिस्तान की टीम ने पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन से दरख्वास्त की है कि उनकी हॉकी टीम को मैचों की सीरीज और तरबियती मैचों के प्रोग्राम का मौका फ्राहम करे, जिसे पाकिस्तान हाई फेडरेशन ने मंजूर कर लिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और उज़्बेकिस्तान टीम के दौरे लाहौर के दौरान पंजाब, वापडा और आर्मी समेत 4 टीमों से मिलकर एक टीम का मुकाबला कराएगी। पंजाब हुकूमत ने पहले ही 4 टीमों के मुकाबलों के लिए मतलूबा इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने सवात के इलाके मकान बाग में पहले जदीद हॉकी ग्राउंड में बैनुल-अक़वामी मयार के ऑस्ट्रोटर्फ बिछाने का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने सवात स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में नए बिछाए जाने वाले ट्रफ का बाकायदा इफ्तिताह करके पेनल्टी स्ट्रोक पर गेंद को गोल पोस्ट में धकेल दिया। ऑस्ट्रो ट्रफ बिछाने और ग्राउंड पर तामीराती काम मजमूई तौर पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है, जिसमें डबल फ्लोर की सहूलत भी शामिल है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहा कि ग्राउंड्स की तामीर हुकूमत की जानिब से सूबे में हॉकी की सहूलतों में इजाफा करने की कोशिशों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हॉकी ग्राउंड कौमी और बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के मुकाबलों की सहूलत फ्राहम करेगा। कौमी एथलीट्स का तरबियती कैंप लाहौर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के कोचिंग सेंटर में भरपूर अंदाज में जारी है। कैंप का मकसद आइंदा बरस में होने वाली एशियन गेम्स के लिए कौमी एथलीट्स को तरबियत फ्राहम करना है। 90 रोज़ा कैंप में 60 खिलाड़ी और कोच शिरकत करेंगे। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम शामिल करेंगे तिजारती खबरें। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान पाकिस्तान में मनसूबों की कामयाबी की शरह बेहतर हुई है। एशियाई तरक्याती बैंक के इंडिपेंडेंट एवेल्यूएशन शोबे की सालाना एवेल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के मुताबिक इस अरसे के दौरान मनसूबों की कामयाबी की शरह में 6% इजाफा हुआ है। साल 2018-2020 में यह शरह 58% थी, ताहम साल 2019 से 21 के लिए मनसूबों की कामयाबी की शरह 64% तक बढ़ गई। इस अरसे के लिए वस्ती और मगरबी एशिया के ममालिक में मनसूबों की कामयाबी की शरह 66% रिकॉर्ड की गई। खत्ते के बाद बड़े ममालिक में बड़े मंसूबों की कामयाबी की शरह में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में साल 2018-20 में यह शरह 58% थी, तहम 2019-21 में 64% तक बढ़ गई। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद नए वज़ीर आज़म के इंतखाब से बेयकीनी की फ़ज़ा ख़त्म हुई तो गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी की बड़ी रैलियाँ रूनुमा हुई। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर आउटलुक मुस्तहकम रखने और GDP नमू 3-4% रहने की पेशगोई मार्केट के लिए मुस्बत साबित हुई। पाकिस्तान हाइब्रिड बीजों के इस्तेमाल से चावल का चौथा बड़ा बरामदी मुल्क बन चुका है। कबलिजी पाकिस्तान चावल बरामद करने वाला दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क था। ताहम चीन की मुआवनत से ज़रई शोबे में ज़्यादा पैदावार और बीमारियों के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत के हामिल हाइब्रिड बीजों के इस्तेमाल से पाकिस्तान चावल बरामद करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है और चावल की पैदावार में 50 से 80% इजाफा हुआ है। और सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट नासिर हमीद खान और वाइस चेयरमैन जावेद इकबाल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से मुल्क में 25 पावर प्लांट्स की बंदिश का नोटिस लेने और उनकी फ़नी खराबियाँ दूर करके जल्द बहाल करने के अहकामात को खुशाइन करार दिया है। इतवार को अपने मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इन अहकामात का खैर मक़दम करते हैं। ये थी तजारती खबरें और अभी आपको लिए चलते हैं फ़न की दुनिया में।
पाकिस्तानी लेजेंडरी सूफी गुलकारा आबदा परवीन का भारतीय गुलकार जोड़ी सलीम सलमान के इश्तराक से रिलीज़ किया गया कलाम भारत में आजकल मकबूल हो रहा है। इस कलाम को वीडियो शेयरिंग ऐप यूट्यूब पर 9 अप्रैल को अपलोड किया गया, जहां ये अब तक 3 लाख से ज़ायद व्यूज़ हासिल कर चुका है और यूट्यूब की म्यूज़िक कैटेगरी में ट्रेंड कर रहा है। जहां आपको इस कलाम के हवाले से एक हकीकत बताते चलें कि इस कलाम की वीडियो को दुनिया के 3 शहरों मुंबई, टोरंटो और इस्लामाबाद में अक्सबंद किया गया था और इस कलाम की वीडियो को असल में 5 जुलाई 2016 में नूरे इलाही के उन्वान से रिलीज़ किया गया था। पाकिस्तानी फिल्म साज साइम सादिक की फीचर फिल्म जॉयलैंड कांस फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए मुंतखब होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। कांस फिल्म फेस्टिवल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ऐलान किया है कि पाकिस्तानी फिल्म साज साइम सादिक की फीचर फिल्म जॉयलैंड को कांस फिल्म फेस्टिवल की 75वीं सालगिरह के मौके पर नुमाइश के लिए मुंतखब किया गया है। जहां ये बात काबिल जिक्र है कि फीचर फिल्मों की कैटेगरी सिर्फ 14 फिल्मों की महदूद तादाद होती है और ये नाकाबिल यकीन और फ़ख्रिया लम्हा है कि एक पाकिस्तानी फिल्म में तारीख में पहली बार इस कैटेगरी में जगह बनाई। इस मौके पर पाकिस्तानी शोबिस की खुशी दीदनी है। अदाकारा माहिरा खान ने भी कांस फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पाकिस्तानी फिल्म के मुंतखब होने पर खुशी का इजहार किया। लोक विरसा रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से 22 अप्रैल से रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम तक इस्लामी फ़न ख़ताती का एक नुमाइश मुनक़िद करेगा। नुमाइश में अपने फ़न पारे पेश करने में दिलचस्पी रखने वाले माहिर ख़तात अपने फ़न पारे अपने तारुफ समेत कल तक लोक विरसा भेज सकते हैं। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम शामिल करेंगे कुछ खबरें साइंस की दुनिया से। माहिरीन ने इंसानी तारीख का सबसे ताकतवर और वसी असर रखने वाले जलजले के आसार मिले हैं। अब से 3800 बरस कबल रूनुमा होने वाले जलजले का मरकज़ चिली में था, लेकिन इससे बनने वाली सुनामी न्यूजीलैंड में भी महसूस की गई थी। इस जलजले की शिद्दत से चिली की साहली पट्टी शदीद मुतासिर हुई और मकामी शिकारी अफराद इतने खौफसदा हुए थे कि वो अगले 1000 बरस तक साहिल से दूर रहने पर मजबूर थे। माहिरीन ने इसे इंसानी मालूमा तारीख का सबसे ताकतवर जलजला करार दिया है। एक सर्वे से मालूम हुआ है कि ज़रूरत से ज़ायद गोश्त खाना भी ज़ियाबतस को दावत देना है और अगर सब्जियों को मुनासिब इस्तेमाल बतौर गज़ा किया जाए तो टाइप 2 ज़ियाबतस के ख़तरे को टाला जा सकता है। माहिरीन का इसरार है कि फलों, सब्जियों, फलीदार मेवों, सब्ज़ चाय और दालों को रोज़मर्रा खानों में उनका जायज़ मकाम देना इंतहाई ज़रूरी है। और अभी आपको आगाह करते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल से। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, ताहम खुशदार में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम वस्ती और शुमाली बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी की तवक्को है। आज सबसे ज़्यादा गर्मी शहीद बेनज़ीराबाद में पड़ी, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत ये रहे: इस्लामाबाद 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 40, कराची 35, पेशावर और मुजफ्फराबाद 36, कोयटा और गिलगित 32, मरी 27, श्रीनगर 27, जम्मू 37 और लेह 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने दयामर भाषा डैम को मुल्की मईशत के लिए मुस्तकबिल की शहरत करार दिया है और इसे मंसूबे को 2029 के बजाय 2026 में मुकम्मल करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद देते हुए अज़्म जाहिर किया है कि मुल्क में तमाम अक़लियतों के आईनी हुकूक बनाए जाएंगे। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अफगान इलाके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात करे। NA-33 हंगू की खाली निशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। शाह सलमान इंसानी हमदर्दी इमदाद और सहूलत मरकज़ ने साल 2022 के लिए खुराक की फराहमी यकीनी बनाने में मदद देने का मंसूबा शुरू किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वह भारत और मकबूजा वादी की जेलों में कैद कश्मीरी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई के लिए मोदी हुकूमत पर दबाव डाले। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारत अपने मुल्क में कोरोना वायरस की हलाकतों के बारे में आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट को झुठला रहा है, जिसमें बताया गया है कि भारत में कोरोना वायरस से 40 लाख अफराद हलाक हुए। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद,
مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید ملک اور مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن. مدیر کھیل کی خبریں مقدس رؤف. مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں رضوان خان. کوارڈینیشن ایڈیٹر فریحہ حسن. مدیر اعلیٰ غلام مجتبیٰ میمن. نگران اعلیٰ عبدالرؤف خان. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ایاز اسلم، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.